ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତୁମ କର୍ମ ସଂସିଦ୍ଧ ହେଉ, ଆମ ଭକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କର, ସମର୍ପଣକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର, ପଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କର। ଅନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋତେ ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ। ତୁ ଯେପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇପାରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ, ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଏବେ ବି ମଳିନ, ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଏବେ ବି ଅସମର୍ଥ, ତାହାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କର। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପୃଥିବୀ ଆର୍ତ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏହାକୁ ବାସଗୃହ କରିଛି। ଅନ୍ଧକାର ଏତେ ଘନୀଭୂତ ଯେ ଏକମାତ୍ର ତୁ ହିଁ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରୁ। ଆସ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, କର୍ମ ତୋର ସଂସିଦ୍ଧ ହେଉ, କର୍ମ ତୋର ସଂସିଦ୍ଧ ହେଉ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଗଭୀର ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ହୃଦୟ ସହିତ ମୋର ଧନମାୟରେ ଜଣେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ହବା କଥା ଗତ ଥରର ଶେଷକୁ 4-6 ଲାଇନ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ଗତ ଥରର ଲାଇନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। A million faces wears her knowledge here, and every face is turbaned with a doubt. All now is question, all reduced to naught. Once all notice, अर्थात आपण देखंतु ये रीजनिंग रो राज्य रे, रीजनिंग रो स्पीयर रे, ए जुक्ति बुद्धि रो स्पीयर रे, जुक्ति बुद्धि रो परिवेश रे जुक्ति बुद्धि को नहीं करी अनेक लोक तांकर निजर जिनसटा को स्थापन करती एवं ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏତେ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନାନା ଷ୍ଟୋରି, ନାନା କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ସବୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ million faces wears her knowledge here.
ये जो आर्ग्युमेंट जो रीजन जड़े दर्शनिक देखा से भली समस्त दर्शनिक रीजन देखा कौन ठीक हम तेणु से धर्मर सृष्टि होती कारण सत्य को कई जानती समस्ते आर्ग्यू करती समस्ते निजटा को सत्य बोली प्रमाण करने चेष्टा करती किंतु सत्य को किए जानती विपरीत कथा सब भी कह धर्म रे हिंदू धर्म रे जो सब व्यवस्था करा मुस्लिम धर्म रे ताको सब विरोध करा सब अपोजिट कथा कह से माने कहते यहीटा ही सत्य आमे कहूँ तुम मनीष मारिया खराब कि सी कहते मनीष मारे आमर किसी दोष ना आमे जदि बहु संख्यार हिंदू को काफेर हत्या करूँ ताले आमे स्वर्ग रे सुख पाइबू आप देखो ये आर्ग्युमेंट कि भाया ख्रीस्टियन धर्मर आउ गोटे कथा जनसेवा तार सबू सी आउ एक धर्म आउ से कि मानती ये सब प्रत्येक धर्म ये प्रत्येक भाग निजर जिनस को करती सब तार ज्ञान ज्ञान कहार ज्ञान तार मान किए ये सब जिते आर्ग्युमेंट सब जिते कथा कह सब जाक रिजन को लेकर कह रिजन रो ज्ञान एठारे परिधान करथाए नियुत मुख एठारे परिधान करथाए भिन्न भिन्न व्यक्ति बा भिन्न भिन्न अनुष्ठान तार निज कथा को मुख पिंधिक तार निज कथा को कहे यहीटा ही सत्य प्रत्येक मुखा एक संदेह द्वारा मस्तक मंडित होता है किंतु विचित्र कथा है से कहे यहाँ सत्य किंतु मुंडरे धारण करथाए एक संदेह काले यहाँ सत्य परिणय हम कि नहीं के जाने जदि मोटा सत्य हो सी जोटा कहूँ तार कौन हम एवं हिंदू धर्म जोटा कहना जदि सत्य मुस्लिम जहाँ कहूँ से कौन हम बा अन्य धर्म कहुच्छी ये दर्शन तत्व यही भाव में रीजनिंग द्वारा रीजन को ठिया करती विचार बुद्धि को ठिया करती मो दर्शन ठीक तार विपरीत दर्शन से कहे मो दर्शन ठीक सो प्रत्येक मुख एक संदेह द्वारा विमोहित होता है गला ऑल नाउ इज क्वेश्चन वर्तमान सबकि प्रश्नाक्रांत सबु विषय प्रश्न करा जाई पारे तमे जदि कहूँ यहाँ सत्य विपरीत जिनसा को आणिक कड़े ताले सहीटा कौन तुम्हें जो तत्व कौच से ठीक बोली आर्ग्यू कर तुम विपरीत धर्म जो मैंने कहते जिनसा कौन यही प्रश्न हुए ऑल रेड्यूस टू डॉट तेणु ये सबू जाक रीजन जहाँ सब देखाए शेष से सब कोड को जाए निम्नगामी हो जाए अनस्ती आड़ को माने कोटी सत्य नहीं समस्ते सत्य पे आर्ग्यू करती किंतु कौन से सत्य नहीं अनास्ति से अनस्ति हम आकारटा काटि दिंतु अनस्ति आड़ को निम्नगामी होता है सब जाक तत्व कौन सत्य नहीं एवं आप देखु जैन धर्म रे कहे जीव हत्या भयंकर भाव में पाप से मुखा पिंधती गोटे काले कीट पतंग कोटे निश्वास पड़ मरजी पर नाना कथा सब अच्छी कि ठीक विपरीत हो मुस्लिम धर्म एवं एभरी हिंदू धर्म भी हिंदू धर्म हत्या को शत्रु को मारिबार कथा भी कहुई एडे बड़ युद्ध श्रीकृष्ण कर तेणु ये जो सब जिनस ये सब आर्ग्युमेंट निम्नगामी होता है एकदा से विपुल वन तापर कौन है सबकि अनस्ती आड़ को निम्नगामी होता है
once monumental in their massive craft, her old great mystic writings disappear and into their place start strict ephemeral signs. This constant change spells progress to her eyes. Her thought is an endless march without a goal. ଏଇଠି ହର ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସବୁ ରିଜନକୁ ନେଇକରି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, once monumental in their massive craft, एकदा ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଶିଳ୍ପକୃତିରେ ଯାହା ଥିଲା ଅତୀବ ବୃହତ, ଆପଣ ବୃହତ ସ୍ମାରକ କରିପାରନ୍ତି। ମୋନୁମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ କଣ? ମୋନୁମେଣ୍ଟ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ମୋନୁମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଅତି ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୋନୁମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସ୍ମାରକ ହିସାବରେ ରଖିବାଟା ହଉଛି ମୋନୁମେଣ୍ଟ। So once monumental in there, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେସ୍ ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଶିଳ୍ପକୃତିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପକୃତିରେ ଅତୀବ ବୃହତ ସ୍ମାରକ ବୋଲି ଯାହା ଥିଲା, ତାର ପୁରାତନ ମହାନ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ରଚନା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ। କୋଉମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି? ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି। ମିଷ୍ଟିକ ରାଇଟିଂସ ଡିସଆପିୟର, ଗ୍ରେଟ ମିଷ୍ଟିକ ରାଇଟିଂସ। ମିଷ୍ଟିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମିଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି, ମିଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଏ ସିଏ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଣ, ମିଷ୍ଟିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରହସ୍ୟମୟ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ରହସ୍ୟମୟ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟିକଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହଉଛି? ରହସ୍ୟମୟ କାହିଁକି ହଉଛି ନା, ସେଇଟାକୁ ଦି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମିଷ୍ଟିକ, ସବୁ ମିଷ୍ଟିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଇ ଏଇଟା ମିଥିକ ଅଛି, ମିଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ ମିଥିକ ଅଛି। ମିଥିକ ରାଇଟିଂସ। ମିଥିକ ରାଇଟିଂସ କଣ? ମିଥିକ ରାଇଟିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ସେ ସବୁ ପୁରାତନ ରଚନା, ମହାନ ମିଷ୍ଟିକ, ମହାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ରଚନା ସବୁ। ମିଷ୍ଟିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସେଟା ନୁହେଁ। ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେସବୁ ନାହିଁ ପୁରାତନ ଜିନିଷ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନିୟମ ନିଷ୍ଠ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂକେତ ସବୁ। କଣ ୟାର ଅର୍ଥ, ଆକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ଏଟା into their place start strict ephemeral signs. ये रिलेट କରୁଛି ଟୁ ସାଇନ୍ସ। ବିଜ୍ଞାନ କଣ କରୁଛି? ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ ନିୟମ ନିଷ୍ଠ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କଲା, ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜଡ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସିଏ ଏଫିମେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏକ ସଂକେତରେ ପରିଣତ ହୁଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏଫିମେରିଆଲ ମାନେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ବାହାରିଛି,
तापर आउ जने वैज्ञानिक बाहर करके से तत्व को काटिक आउ गोटे जमी बहु जिन विज्ञान बर्तमान बाहर ला बहु जिन से भाया हो जो वैज्ञानिक छात्र से उदाहरण देवा दरकार नहीं बहु वैज्ञानिक तत्व सेमती आज जोटा सत्य प्रमाणित होती सी एफिमेरियल साइन रे परिणत हो जाएगी तार ऊर्ध्वर जिनसा कहुई गोटे साधारण उदाहरण मु सब कहे सेटा कहले हम जे जगत केमती जगत उपरे सृष्टि उपरे बारंबार मु कहूँ तेणु बारंबार रिपिटेशन हो जगत रे जगत केमती सृष्टि होती जड़रू बोली कहले विज्ञान तापर कहले जड़ नहीं से भितर गोटे शक्ति अच्छी शक्ति हूँ विज्ञान एवं से शक्ति कथा कहले कहले आउ गोटे किसी अच्छी जारी फल ये ना देना आउ गोटे किसी फैक्टर अर्थात सी लीड कर कन्सियसनेस किंतु प्रथम से किए कही ना कन्सियसनेस अर्थात गोटे जिनस एफिमेरियल साइन रे परिणत हो जाए क्षणस्थायी चिन्ह रे परिणत हो जाए सी आउ सत्य रहे ना ए स्ट्रिक्ट एकदम एटा केमिति हुए स्ट्रिक्ट नियम निष्ठ गोटे नियम भितर आर्ग्युमेंट करके ही ठीक बोली कहे नियम निष्ठ क्षणभंगुर संकेत परिणत हो जाए दिस कॉन्स्टेंट चेंज स्पेल्स प्रोग्रेस टू हर आईज रीजन रो नयन जुगल को ए निरवच्छिन्न परिवर्तन रीजन रो नयन जुगल को प्रगति बोली बुझाए साइंस अग्रगति करुच्ची प्रगति करुच्ची तेणु साइंस रे एबे जोटा सत्य बोली कुमाई साइन से एकदम चिन्ह रे परिणत हो जाए एफिमेरियल चिन्ह रे तार परवर्ती जिनस बाहर तेणु सेटा को कौन कह जाए ना रीजन कहबो एटा प्रगति रीजन कहबो प्रोग्रेस एटा लक्षण ये प्रोग्रेस करियो काले आज जोटा सत्य प्रमाणित है काली सकाळु से न थाई पर आउ गोटे कोन आसीबो एथरे रीजन सब ताऊ काटिए होई थाए तापर कहूची हर थॉट इज एन एंडलेस मार्च विदाउट ए गोल अर्थात विचार बुद्धि जो सब तत्व चिंता सब दिए से सब कौन सब तार कौन सी लक्ष्य न थाए तार जो लक्ष्य थाए से लक्ष्य से जानी सी किंतु अंतहीन यात्रा रीजन रो यात्रा अंतहीन तार कौन सी लक्ष्य न थाए आपण देखो एक कथा कहीं कहुई आमे वर्तमान सुधा रीजन को विचार बुद्धि को ही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली मन करुछु किंतु से रीजन को परम प्रभु कहते ये हूँ मनर निम्न भूमि गोटे अंश मनर निम्न भूमि गोटे अंश अर्थात मनर ये सरलानी बहुत बाट आगू अच्छी आम तो से पर्यंत आसचु आउ सियाड़ ऊपर को जाइनु साधारण भाव में आम से अच्छु बर्तमान रीजनिंग माइंड रे ही अच्छु आगू को जाइनु जो मैंने टिके साधना करके आगू जाइछन्ति हायर माइंड को जाइछन्ति माइंड रो अवस्था को जाइछन्ति से माने रीजन को निम्न भूमि रू देखंती किंतु जनसाधारण साधारण लोक ए विचार बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बोली मन करती ठीक से भली लक्ष्य नथिले किंतु अंतरहीन यात्रा रे जाए जेहेतु विचार बुद्धि को आमे बेसी गुरुत्व दो तेणु विचार बुद्धि से यात्रा करे तार लक्ष्य जानी किंतु से कोठी पहुंचो जानी किंतु यात्रा करे देयर इज नो समिट ऑन व्हिच शी कैन स्टैंड एंड शी इज ए सिंगल ग्लैंस टू इटर्नल होल ये कहीदेले सब रीजन जदि ता लक्ष्य जानी था एवं ता यात्रा गोटे शेष होची जानी था ये से यात्रार शेष बिंदु रे ठिया है सी कहता कौन सी देखता क्या सामग्रिकता को दृष्टि अनंत सामग्रिकता को देखी पारंता
ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକତା को देखी हब ना ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକତା ଅନନ୍ତ ଯେମିତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଇନଫିନିଟ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ସାମଗ୍ରିକତାକୁ एकमात्र देखिपा से देखिपारंता रिजन किंतु रिजन देखिपारिबनी आमे सबुथिरे कारण खोजिबा जुक्ति खोजिबा तार लॉजिक खोजिबा ए सब जिंस हला बेलू से पहुंची पारेनी कोठे से चले तार चली पारेनी एवं सेथिपई सेठारे एपरि कौन शिखर नहीं विचार बुद्धिर एपरि कौन शिखर नहीं जहा उपरे से ठिया होकरी कहयो एटा ही सबुठु श्रेष्ठ एवं परम अनंत सामग्रिकता को एकमात्र दृष्टि दृष्टिपात करिपारे बर्तमान ये सरला गोटे सेक्शन आरंभ होगी आज कार्यक्रम से गोटे सेक्शन यहाँ आपण देखु जो रीजनिंग माइंड को विचार बुद्धि को आम एत गुरुत्व दौ से रीजनिंग माइंड रो सबुजाकर क्रियाकलाप सबुजाक घटनावली को प्रभु एठारे चमत्कार भाव में वर्णना करते से रीजनिंग माइंड किसी नुहे से एकदम निम्न भूमि गोटे अंश एठी आउ थे आर्ग्युमेंट नाना इमेज से नाना प्रकार इमेज प्रतिबिंब द्वारा से कथा कहू प्ले इज रीजन्स टॉय ये काटिदेले सब कौन कहले निर्णायक हो पारि नथिबा एक खेल होउची महाविचार बुद्धिर श्रम आगुर जिते गुड़े कथा वर्णना कले रिजनिंग विषय से सबुजाकर सारांश ए लाइन टे अच्छे सबुजाक जिनस को मिसेले कौन बाहर निर्णायक हो पारि नथिबा एक खेल होउची विचार बुद्धिर श्रम जिते श्रम करुच्ची किसी निर्णायक ऊपर पहुंची पारे नहीं each strong idea can use her as its tool accepting every brief she pleads her case प्रत्येक बलिष्ठ धारणा ताहाकू अर्थात विचार बुद्धि को तार हथियार भाव व्यवहार करि पारे गोटे स्ट्रंग आइडिया को नहीं गोटे विचार नहीं विचार बुद्धि कौन करियो नहीं एटा को व्यवहार करी तार हथियार भाव निज टूल भाव व्यवहार करी प्रत्येक क्षुद्र विषय को ग्रहण करी से तार पक्षर जुक्ति बाड़ी पारे गोटे क्षुद्र तत्व दार्शनिक गोटे क्षुद्र तत्व को नहीं ताकू ग्रहण करी सी तार पक्षर जुक्ति बाढ़ी पारे यहाँ ठीक है पारे जदियो शेष जना पड़े से जुक्ति आकार थाए किंतु से सत्य हो पारे सत्य को से प्रकाश करि पारे ना आपण देखंतु ओपन टू एवरी थॉट शी कैन नॉट नो जिते प्रकार विचार बुद्धि रे वर्तमान नाना प्रकार दार्शनिक तत्व धार्मिक तत्व धार्मिक बही सब लेखा जी सब है से सबू को रीजन ग्रहण कर पारे सबू को रीजन हिसाब को नहीं पारे विचार बुद्धि नहीं पारे हाँ है परा यहीटा सत्य हो तो एमती कहूँ परवर्ती पर्यायर आउ गोटे दिन जाए कहे रीजन माइंड कहे ना यहीटा भी हो पारे अर्थात कौटे से पहुंची पारे समस्त को सी ओपन टू एवरी थॉट किंतु सी कैनॉट नो क्यों जानी पारे एठी गोटे इमेज देइछथि एको बुझेवा बड़ कष्ट चमत्कार इमेज ए पर्यंत रीजन को कही आसिले सी गोटे जुक्तिवादी
गोटे आईनजीवी गोटे आडभोकेट भाया विचार विभाग कोर्ट रे आईनजीवी कौन करे तार ये सी जहाँ लड़े कर सपक्ष जिते प्रकार युक्ति तर्क सी आणिकी बाढ़े कोर्ट रे जज सामने एवं से आडभोकेट कहुए किंतु इठी कौन है देखो कि उल्ट पल्ट हो गला दि इटर्नल एडवोकेट सी इज इट हु इज दिस इटर्नल एडवोकेट ए कैपिटल इटर्नल एडवोकेट महा आईनजीवी रीजन नाना प्रकार युक्ति दर्शे सब कथा कर कोर्ट पहुंची पारे तेणु से एडवोकेट जज सीट रे बस आपण ये इमेज केमी बुझे देखु शाश्वत महा आईनजीवी विचारक भाव आसीन हो विचारक भाव बस रीजन गोटे विचारक भाव बस किंतु सी जने एडवोकेट सी जिते एपर्यंत सी जने एडवोकेट थिला सबु विषय रे जुक्ति करिक से कहूला एटा सत्य ठीक सेटा भूल सेटा आउ सेटा ठीक एटा भूल ये सब रीजन करके कहूला बर्तमान से रीजन जो एडवोकेट सीट रे बसला ए एडवोकेट रो आसिक जज सीट रे बसला केमती घटना केमती का इमेज जज सीट रे बसला एवं ताकू सब वर्णना करने प्रभु केते गुडे इमेज दे आर्मर इन लॉजिक्स invulnerable male, a thousand combatants for truth's veiled throne, and sits on a high horseback of argument to tilt forever with a wady lens in a mock tournament where none can win. इमेज टाक देखु चमत्कार इमेज गोटे आर्मर इन लॉजिक्स इनवॉल्व मेल ये मेल शब्द अर्थ हूँ नमनीय धातुर धातव बलय निर्मित न्यायशास्त्र मेल हूँ नमनीय क्षुद्र धातव बलय अर्थात आंशिक भाव आवृत करुवा नमनीय क्षुद्र धातव अर्थात सी आर्मर पिंधती बर्म पिंधती आर्मर पिंधती जो मैंने युद्ध को जाती से माने सांजु पिंधती बर्म हेले सांजु एठी मेल टा हूँ आंशिक भाव आवृत करा जाई पारुथवा पूरा छाती टाक कवर करूनी किछि अंश घोड़े पारुथवा नमनीय क्षुद्र धातु रे बलायित बलय तैयारी नमनीय कोटा है नमनीय अर्थ कौन है रिजिड नुहे इट कैन बी चेंज ऊपर को तलू एपट सेपट कर एक धातु बलय निर्मित होता न्यायशास्त्र न्यायशास्त्रटा ये ताकू जुआड़ को टाणिक नहीं सियाड़ को नहीं पारे लॉजिक लॉजिक शब्दर विश्लेषण ये हूँ मेल इनवल्युनेबल मेल नमनीय धातु बलय निर्मित होता न्यायशास्त्र अजेय बर्म अजेय शब्द कौन हो इनवल्युनेबल इनवल्युनेबल अजेय अजेय कर्म बर्मावृत करी मेल माने से भलिया एक सांजुरे मंडित करी
ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପରଦାବୃତ ସିଂହାସନ ନିମିତ୍ତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୋଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ସବୁ ଧାର୍ମିକ କଣ କରନ୍ତି? ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଏଇଟା, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଟା କଣ ହୁଏ? ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପର୍ଦାବୃତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକି ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉ ପରଦାଟା ପଡିଛି, ଆମେ ସେ ପରଦାଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବୁ। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପରଦାବୃତ ସିଂହାସନ ନିମିତ୍ତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୋଦ୍ଧା। କିଏ କରେ? ରିଜନ କରେ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୋଦ୍ଧା କୋଉମାନେ? କୋଉମାନେ ସହସ୍ର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନିକ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା। ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଉ ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧେଇଥିବ, ସିଏ ନମନୀୟ ଦୁର୍ବଳ ସାଞ୍ଜୁ, ସିଏ ପୁରା କଭର କରୁନଥିବ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲଜିକ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ସାଞ୍ଜୁଟା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହବ, ଯାହାର ଦୁର୍ବଳ ହବ ସେ ହାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଉଭୟ ଯାଆନ୍ତି। ପୁରାତନ ଇଏରେ କଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଘୋଡାରେ ସବୁ ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧିକିରି ବସିଥିଲେ, ହାତରେ ବର୍ଛା ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଦି ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକିରି ରନିଂ ରେସରେ ଘୋଡାରେ ବସିକିରି ରନିଂ ରେସରେ ଯାଉଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର, ଏବଂ ଯିଏ ଜଣକୁ ସେ ଘୋଡାରୁ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ପାରିଲା, ସେହାର ବିଜୟ ହଉଥିଲା। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି ଇମେଜ ଆକାରରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଟୁ ଟିଲ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆଘାତ କରିବା। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପରଦାକୁ ନିମିତ୍ତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ଉନ୍ନତ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସାଇ। ସେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେମିତି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସେଇକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ ବିଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ଜିଣିବ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ, ସେଇଭଳିଆ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୌଡାଯାଏ। ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କଣ? ଲେନ୍ସ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ବର୍ଛା। ସେ ବର୍ଛାଟା ରିଜନ ର କଣ? କାହାକୁ ରିଜନ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ନିଏ, ଜଣକୁ ପରାଭୂତ କରି ନିଜେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ଛାଟା କଣ? ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ୱାଡି। ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନାନା ଶବ୍ଦ ଆଡମ୍ବରରେ ଭଲ ଭାଷାରେ କହି ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ, ମୋଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଉଠେଇକିରି ମୁଁ ସତ୍ୟର ଆସନରେ ବସିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଜଣେ ବର୍ଛା ଧରିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଘୋଡାରେ ଦୌଡୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଛା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ତାକୁ ସେ ଘୋଡାରୁ ତଳକୁ ଗଡେଇ ଦିଏ, ସେ ହାରେ, ଇଏ ଯେମିତି ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା, ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରୂପୀ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ୱକୀୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ଘୋଡା ଉପରେ ବସେଇ ତାକୁ ନାନା ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ଉନ୍ନତ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସଦାଡମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଛା ଦ୍ଵାରା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫରେଭର ଗୋଟେ ନାନା ଶବ୍ଦ ନାନା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ନକଲକାରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ନକଲକାରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏ ବଡ ଜଟିଳ ଇମେଜ। କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ହଉଥିବ, କ୍ରୀଡ଼ାଟାକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଘୋଡାରେ ବସି ବର୍ଛାରେ ଧରି ପରସ୍ପର ଦୌଡନ୍ତି, କିଏ ଜିଣିବ, କିଏ ସେଇଟା ହାସଲ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ତେଣୁ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁ ନକଲକାରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ, ନକଲକାରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ହେଲା? ମକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ମକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ କଲେଜରେ କରନ୍ତି। ମକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ହଉଛି ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନକଲ କରି ଏକ ନକଲ ଆସେମ୍ବଲି ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେ ଯେମିତି ମକ୍ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି କରାଯିବ, ଇଏ ହବ ମକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ନକଲକାରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯଥାର୍ଥ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରସ୍ପର ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭଳି। ସେଥିରେ ବର୍ଷାରେ ଯେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବର୍ଷାରେ ଆଘାତ କରି ଜଣକୁ ନିପାତ କରାଯାଏ, ଟୁ ଟିଲ୍ଟ, ବର୍ଷାରେ ଆଘାତ କରିକିରି, ଏଠାରେ ବର୍ଷା କଣ ନା ଶବ୍ଦ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଆଡମ୍ବର ରୂପକ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ପରାଭୂତ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ମକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଘାତ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରାଯାଏ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେହି ବି ବିଜୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେହି ବିଜୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କେହି ବି ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସତ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁରା ସତ୍ୟର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ତାର ପରଦା ରାସନ କରି ସତ୍ୟରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ଧାରାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେ ମନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରସ କରିକି ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତିକି ବେଳେ ଆସିବ, ସିଏ ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏ ମାଇଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ପରେ ଇଲ୍ୟୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ, ଇଲ୍ୟୁମିନି ମାଇଣ୍ଡ ପରେ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଟ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ପରେ ଅଧିମାନସ, ଅଧିମାନସ ପରେ ଅତିମାନସ। ମାନସର ଏତେ ଗୁଡିଏ ଧାରା ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ ରିଜନକୁ ନେଇକିରି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଦି ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ନାନା ଭାବରେ ତାକୁ ନାନା ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଠାରେ କିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସତ୍ୟକୁ କେହି ଆସନରେ ବସିପାରିବେନି, ସତ୍ୟ ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଇମେଜ, ନାନା ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଠି ଯାଇକି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ। ଆମ ଧାରାରେ ସେ ହଉଛି ଅତିମାନସ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତତର୍କ ଉନ୍ନତ ଅସପୃଷ୍ଠରେ ବସେଇକିରି ଯଦି ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ସବୁ ହଉଥାଏ ପୁରାତନ କାଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଥାଏ, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଘୋଡାରେ ବସିକିରି ପରସ୍ପର ଦୌଡା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି କିଏ ଜିଣିବ କିଏ ହାରିବ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ତାକୁ ନିପାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କେହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ହେଲେ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଯାକ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ କିଏ ବସିପାରିବେନି। କାରଣ ଜଣେ ଯୋଉଟାକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ତା ପାଇଁ ରିଜନ ସେ ଦବ, ଏଇ କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତି ଦବ, ତାର ବିପରୀତ ଯିଏ କହୁଛି ତାର ସେଇ କାରଣରୁ ଦବ। ଏଇଭଳିଆ ଘୋଡା ଦୌଡ ହେଇକି ଯାଇକି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେହି ହେଲେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ହେଇପାରିବନି, ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ଆହୁରି ଇମେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ସରିଲାନି, ଆହୁରି ଇମେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ
Assaying thoughts values with her rigid tastes. Balanced she sets on wide and empty air, aloof and pure in her impartial poise. तार कठोर परीक्षा निरीक्षा द्वारा चिंतार मूल्य सबको भी परीक्षा करी एसईंग अर्थ कठोर परीक्षा निरीक्षा चिंतार कठोर परीक्षा निरीक्षा द्वारा एसो किए करे चिंतार परीक्षा निरीक्षा द्वारा आम हज ये रखा हम टी ब्रेक नवा 10 मिनिट तापर आसवा बर्तन है प्राय 11टा है 11:10 आसवा परम प्रभु एथे जिते सब इमेज देते ए सबुगुड़ाक ठीक भाव में न बुझिले भी आम गोटे पॉइंट रे उपनीत हवा जे से सबु जाक रिजनिंग माइंड विचार बुद्धि क्रियाकलाप को विचार को नहीं समस्त क्रियाकलाप को रिजनिंग माइंड रो विचार को नहीं तार गुण ग्राम सबू को विचार को नहीं गोटे जगार आमको पहुंचवा चाहूँगी ये reasoning mind is not sufficient to know the truth. सत्यर आसन रे बसिवा पाई विचार बुद्धि जेते उन्नत हेले भी जेते आर्ग्युमेंट कले भी जेते ग्रंथ रचना कले भी जेते जहाँ आर्ग्युमेंट रखले भी से सत्य को जानी परिबो नाही यही जिनसटा को बुझेवा पाई पृष्ठा पृष्ठा व्यापी से नाना प्रकार इमेज देकर हमको बुझे तो नाना प्रकार इमेज से इमेज गुड़ा अत्यंत कठिन ताको ठीक भाव में बुझी पारिबा कष्टकर एवं मु सब जिन को ठीक भाव में से कही कथा मोर विश्वास हो कारण ये बड़ जटिल जिनस ये बर्तमान आउ गोटे कथा को आसतु आउ गोटे कथा को आसतु से आउ एक आर्ग्युमेंट को कर Essaying thoughts values with her rigid tastes, balanced she sits on the wide and empty air. जड़े जज कौन करे गोटे कोर्ट रे जड़े जज जो सीट रे बसे सी कौन करे नाना प्रकार खबर भितर से ता भितर भी कान को जाए यथार्थ जज जी से ये जिते प्रकार सब विषय वस्तु सब शुणव कौन सी गुरुत्व न दे सी निर्मल भाव सबुथ मुक्त होकर बसे एवं तापर सब आर्ग्युमेंट शुणे शुणिक से गोटे कनक्लूजन सांगे सांगे न दे पारी समय नहीं जाती जजमेंट 4 दिन पर जजमेंट बाहर ये एक अवस्था एठी से भाया रीजन कौन करे जेते प्रकार चिंता अच्छी से चिंता को सब गोटे ओजन जंत्र धरे विचार करे ओजन रे विचार करके देखे कोटा प्रकृत सत्य को बेसी लगुच एवं प्रत्येक जिनस को से निकित पकड़ देखे तार जिते जिन सब आर्ग्युमेंट निकित पकई देखिए यहाँ सत्य को नौ कि नहीं गोटे साइड रे सत्य रहिबो आउ गोटे साइड रे आर्ग्युमेंट बैलेंस एवं से दीपटा कहे गोटे साइड रे खड़गटे धरे आउ गोटे साइड रे ओजन टे धरे सत्य को गोटे साइड रे पकई अन्य जिनस गोटे साइड रे पकई विचार कर सत्य कि नुहे ताकू फेरे निहत करे सत्य नुहे से कथाटा को इमेज आकार बढ़ाई से कहते कठोर परीक्षा निरीक्षा द्वारा चिंतार मूल्य सब को परीक्षा करे से माने कठोर टेस्ट द्वारा टेस्ट करने ओजन गोटे ओजन रखिक गोटे जिनस को टेस्ट करा जाए
ओजन रे मापी गोटे बटकरा पकाए गोटे साइड रे जिनस पकाए गोटे साइड रे एतिकी जिनस 5 केजी है बोले जानिक हेले गोटे साइड 5 केजी पड़ो आ गोटे साइड जिनस पड़ो ये दीटा को देखिक कहुए हाँ ये 5 केजी है ना सर्ट हो कह ना कम हो कह कम होमती सी गोटे जज आकार गोटे बैलेंस सीट रे बसिक बैलेंस रे बसिक से सब जिनस को जो विचार करे टेस्ट द्वारा दैट इज कॉल्ड एसआई तेणु से एसआई थॉट्स वैल्यूज जिते प्रकार चिंता थॉट गुड़ाक कौन ना रीजनिंग माइंड जिते सब चिंता दिए जिते प्रकार चिंता से समस्त चिंता को ये परीक्षा निरीक्षा करी रिजिड टेस्ट से तार कठोर परीक्षा निरीक्षा द्वारा चिंता करी विस्तारित और शून्य वातावरण उपर से भारसाम्य सहकारी उपविष्ट होता है कौन से द्वारा बायस्ड नुहे कौन से पक्ष से समर्थ करे ना सबुआड़ मुक्त होकर जड़े जज जमी कोर्ट रे बसती सेमती एमटी एयर से कौन करे विस्तारित और शून्य वातावरण वाइड खूब विस्तारित और शून्य वातावरण से बसी थाए कौन से वायु कौन से प्रकार जिन भीतर को प्रवेश करी ताकू से व्यक्ति को से जज को ताकू निज आड़ को टाणी पारे ना से यथार्थ भाव से भाया जिनस को ये देखा शून्य वातावरण उपर से भारसाम्य सहकार उपविष्ट होई से तार निरपेक्ष स्थिति रे पृथक और विशुद्ध हो रही है जिते बड़े जड़े जज गोटे कोर्ट रे निरपेक्ष स्थिति रे रही पृथक भाव उभय आडभोकेट मानकर तत्व ठारू दूर रही पृथक भाव रही विशुद्ध रही सीट रे जे बसता है सी यथार्थ न्याय दब जदि बायस हो गोटे आड़ू नाना खबर शुणिकी जजमेंट भी बायस ठीक हेनी ठीक से भाई ये कौन करे ये जेहेतु गोटे जज सीट रे बस विचार बुद्धि एडवोकेट सीट रु जज सीट को आसी जज सीट रे केमती से बसे ना बैलेंस हो बसे कौन से किसी द्वारा प्रभावित न हो विशुद्ध एयर रे बसे पृथक स्थिति रे बसे जजमेंट मान जो एडवोकेट मानकर आर्गुमेंट रो गोटे साइड हुए ता भीतर बहुत पृथक हो दूरे आसिक बसे बसिक से निष्पत्ति करे तेणु एलोफ तार निरपेक्ष स्थिति रे पृथक और विशुद्ध ही रही था तापर कौन हुए एब्सोल्यूट हर जजमेंट सीम्स बट नॉन इज श्योर आपण देखंतु ये लेखारे आगुक मध्य एब्सोल्यूट शब्द आसीबो श्री अरविंद जो सब शब्द व्यवहार करछन्ती गोटे पर्टिकुलर शब्द से जगार कौन अर्थ करुच्ची बुझा पड़ो अपन देखो मु गोटे एब्सोल्यूट शब्द नहीं स्वयं संपूर्ण बा परिपूर्ण पूर्णता को स्वयं संपूर्ण नहीं या पर आ गोटे एब्सोल्यूट आसीबो अपन सेटा देखिए ता अर्थटा उल्टा से एब्सोल्यूट आसिले आपन से मु कहबी सेटे जानि सुनिकी अलग अर्थ रे नियाई ये भाव आपको अर्थ करने पड़ो ना ठीक भाव बुझेबनी एब्सोल्यूट हेयर जजमेंट सीम्स ये जो आगुरी सब जिते वर्णना है सी जो सी जज सीट रे बसिक जो सब विचार कथा ये कहगला तार राय सबू निजर राय सबू स्वयं संपूर्ण भाया मन हम कारण से विशुद्ध रे बसी पृथक होकर बसी एवं संपूर्ण रूपे कहा द्वारा प्रभावित नहीं बसी निरपेक्ष भाव बसी तेणु तार विचार स्वयं संपूर्ण मन हुए सी भावुँ मोर विचार स्वयं संपूर्ण किंतु गोटे भी निश्चित नुहे किंतु कौन से विचार निश्चित नुहे एब्सोल्यूट हेयर जजमेंट सीम बट नॉन इज श्योर
টাইম ক্যান্সেলস অল হার ভর্ডিংস ইন এপিল। ମହାକାଳ ତାର সকଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପୁନର୍ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବ, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଥାଉ, 50 ବର୍ଷ ବାଦ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜନ୍ମ ମରଣ ବର୍ଷ ବରଷା ନଇ ପାରନ୍ତି ପୁରୁଷା। ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣ ଆଉ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କେହି ସଠିକ କଥା କହିପାରିନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହବ, କଣ ହବ ସବୁ କୁହାଯାଇପାରୁଛି। ଏଭଳି କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ରହିଛେ ସବୁ କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୂତନ ଧାରାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ଆମର କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆମକୁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ନାମ ଡାକିବେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। କୋଉଠି କୁହାହେଇଛି ନଗାଧେଇକିରି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବନି। ଆମର କଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ଗାଧେଇବ ପାଧେଇବ ନିର୍ମଳ ହବ, ଅମୁକ ହବ, ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦବ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ଏବେ ସେ କଥା ଅଛି? ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ଏଥିରେ ମନେ ପଡୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ, ମୁଁ ପଢିଥିଲି ତା ବୋଧେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗପ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି, ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଝାଡା ବସିକିରି ରାମ ଡାକୁଛି, ରାମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସେ ବାଟେ ହନୁମାନ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ। ହନୁମାନ ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ରାମ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଯୋଉଠି ରାମ ନାମ ଶୁଣେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଏ ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନାରେ ବସିକି ଡାକୁଛି, ତାକୁ ଠୋକିନି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚଟକଣି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଚଟକଣି ଟା ପକେଇଲେ, ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାମଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇକିରି ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି, ମୁହଁଟା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ହନୁମାନ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପଚାରିଲେ ଆପଣ କଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଦିଶୁଛି। ନା ତମ ଚଟକଣାକୁ ସହିବା କଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଟକଣା କେତେବେଳେ ମାରିଲି? ନା ସେ ଲୋକଟା ପାଇଖାନାରେ ବସିକିରି ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଚଟକଣି ଟେ ମାରିନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ ମାରିଲେ? ସେଟା ମତେ ମାରିଲେ। ରାମ ନାମକୁ ସେ କହୁଥିଲା, ରାମକୁ ମାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଠିକ ଥିଲା, ତମେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, କୋଉଠି କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକିରି, ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ସବୁବେଳେ କରିବା କାମ, ସେୟା ନୁହେଁ। ୟାର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ପ୍ରପତି ପାଇଖାନାରେ ଝାଡା ବସିକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗର ଫଟୋଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକିରି ଝଡାଝଡି କଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଦେଖିକି ସେଠି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପରା ଝାଡା ଯାଇକି ଆଇଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଛୁଇଁକି ଝଡାଝଡି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କହିଲେ, କଣ ଝାଡା ଯାଇକି ଆସିକି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଝାଡା ଲାଗିଛି ନା କଣ? ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହବନି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକି ଚିତା ତିଲକ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲି ହବ। ଏ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାଚାର, ୟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ। କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଏଇଠି ବସିକି କରିବନି, ସେଇଠି ବସିକି କରିବ? ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ। ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ, ଟାଇମ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଏ, ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି
ମହାକାଳ ତାର ସକଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପୁନର୍ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ କରେ। ସକଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଏ, ସେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେତେ ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ, ନିର୍ମଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ବିସ୍ତୃତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବସିକି ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହବ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଳ ତାକୁ କାଟିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ ରିଜନ ସେଇଠି ଫେଲୁଅର ହୁଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରିଜନ, କାଳ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମର ବାହାରିବ, ମୁଁ ସେ ଉଦାହରଣ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧରିକିରି ନାନା କଥା ସବୁ ତାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପଚାରିକିରି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବୁଝିକିରି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯୋଉଥିରେ ସନ୍ମତି ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଠିକରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମନ ଦ୍ୱାରା, ରିଜନିଂ ଦ୍ୱାରା, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଠିଆ କରିବ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ପରେ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରୁ ଯାହା କହେ, ଅନେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି କହିଲି ଗଲା, ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅମୁକଟା କର, ମୁଁ ସେଇଟା କଲି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରକୁ ଗଲେନି। ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କରୋନା ହେଲା, କରୋନାରେ ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ। ମା ତ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ମନା କରିଥିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ନେଲିନି। ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଥିଲେ ଦି ଥର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିବା ଲୋକ କରୋନା ହେଇକି ମରିଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ବି ଟିକେ ଆସେନି। ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଝି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କଣ ହବ, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଣ କରେ, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କଣ କରେ ନା, ସେଇଟା ନେଲେ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିଚାର, ନ ୟୁ ନିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍, ନଟ୍ ନେସେସରି। ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ କରିବୁ, ଭୟ ଛାଡେ। ଭୟ ଯଦି କରିବୁ ସେ ରୋଗକୁ, ସେ ରୋଗ ତମ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଏଇ କଥାଟା ସେ ଜାପାନ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ଭୟଟା ହିଁ ଆମକୁ ଏ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାରେ। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଭୟ ହେଇଯିବେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆକାରରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ମାଙ୍କୁ, ଶରୀରଟାକୁ ଯଦି ସମର୍ପିତ କରୁଛି, ଶରୀରଟା କାହାର? ଶରୀରଟା ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ଶରୀରଟା କେତେ ଦିନ ରହିବ, କଣ ଭୋଗ କରିବ, ସବୁ ମା ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେବି ଶରୀରଟାକୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟାକୁ ନେବେ, ଶରୀରଟା ଯଦି ତାଙ୍କର ହବ, ସିଏ କୋଉଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, କଣ କରିବେ, ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ ଆସିବ। नो यू शुड नॉट डू दिस, ତାକୁ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଆମର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା ନ କରିକିରି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଜରିଆରେ, ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଲ ତାକୁ କରିବି, ନହେଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକରି କରୋନା ହିଁ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା କହିଛନ୍ତି, ଭୟ ହିଁ ଆକୁ କରେ। ତୁମେ ଯଦି ନିର୍ଭୟ ହେଇଯିବ, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯିବ, ନିର୍ଭର ହେଇଯିବ, ସିଏ ତମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ସେଇଠୁ ପଳେଇବ। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କହିଛି ମହାମାରୀ ମାଙ୍କୁ, ଜାପାନର ମହାମାରୀ ଏ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମାରିଥିଲି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୟରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଭୟରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ସେମିତି ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭୟ ଯୋଗୁରୁ ଆମ ଭିତରକୁ, ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣକୁ ଦେଇଛୁ,
ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛୁ ଏଇଟା ମୋର କହିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଯାଉଛି ପରା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିଟା ତ କହିଲି, ମୋର ଅନୁଭୂତିଟା କହିଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରିଜନ ଆମକୁ ନେଇକି ଠିଆ କରାଏ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ରିଜନକୁ ଠିଆ କରେ ଯୋଉଟା କି ମିଥ୍ୟାଚାର, ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କାଳ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଅଲ୍ ଦୋ ଲାଇକ୍ sunbeams to our glow warm mind, her knowledge finges to fall from a clear heaven, its rays are lanterns, lustres in the night, she throws a glittering robe on ignorance. ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଇଏ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ମିଥ୍ୟାଚାର କରେ। ଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସନବିମ୍ସ ଟୁ ଆୱାର ଗ୍ଲୋର ୱାର୍ମ ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସେ ବିଶେଷଣ ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ମ। ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ମ କିଏ? ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ। ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ମ ହଉଛି ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଉ ଆଲୋକ, ତାର ଆଲୁଅରେ କଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଜଳୁଛି ଲିଭୁଛି, ଜଳୁଛି ଲଭୁଛି। ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକର ସେମିତି ହୁଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ସମ ମନ, ଆମ ମନଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ସମ, ହେଇଠି ଜଳୁଛି ହେଇଠି ଲିଭୁଛି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଭଳି ହଉଛି, ସେଇଟା ବି ମିଥ୍ୟା ଭଳି ହଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମନ, her knowledge fringes to fall from a clear heaven, ତାର ଜ୍ଞାନ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଥିବା ଛଳନା କରିଥାଏ। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ଦବ, ଏଇଟା କରେ ନା ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣେ? ସେ ମନେ କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଛଳନା। ସତେ ଯେମିତି ସେଟା କୋଉଟା ନା ସେ କିଏ କରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେମିତି ସନବିମ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ମନ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି ମନେ କରିବ, ଯଦିଓ ଆମର ଖଦ୍ୟତ ଆଲୋକ ମନ ପ୍ରତି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି। କିଏ? ଖଦ୍ୟତ ଆଲୋକ ଭଳି ମନ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଠି ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକର ଆଲୁଅ, ତାର ଆଲୁଅ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୁଅଟାକୁ ବୁଝିବ ମୋ ପାଖରେ ଆଲୁଅ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଅଛି। ଏଇ ଆଲୁଅଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ମନ ସେମିତି ବିଚାର କରେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଲୁଅ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ତିଷ୍ଠିକି ରହିବ, ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଖଦ୍ୟତ ଆଲୋକ ମନ ପ୍ରତି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି ଭାବେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଗୋଟେ ରେ ଆସିଛି, ଆସିକିରି ମୋର ଏଠି ଆଲୁଅଟା ହେଇଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଥିବା ଛଳନାକା। ସେଇଟା ଯେମିତି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କରେ, ମୋର ଜ୍ଞାନଟା ସେଇଭଳି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରିତ ହୋଇକିରି ଆସିଛି ମୋର ଜ୍ଞାନଟା। ଏଇଭଳିଆ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବିଚାର କରେ। ତାର ରଶ୍ମି ରେଖା ମହାନିଶାର ଏକ ଲଣ୍ଠନ ଦୀପ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ମହାନିଶା, ଅଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ମହାନିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛୁ, ନାଇଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍, ମହାନିଶା, ଘୋର ଅଜ୍ଞାନର ମହାନିଶା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛୁ। ସେ ମହାନିଶା ପ୍ରତି ମହାନିଶା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଥିବ, ସେଟା ଲଣ୍ଠନଟେ ଜାଳିଲେ ଯେମିତି ତାର ଦୀପ୍ତି, ଲଣ୍ଠନରେ ଦୀପ୍ତି ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥିବା ସତ୍ୟଟା ସେଇଭଳିଆ। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଭଳି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପ୍ରକାର ଆଲୁଅ ଭଳି। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ରେ ଆସେ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ରେ, ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସେ, ସେ ମହାନିଶାରେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଭଳି। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆଲୁଅଟା ଦିଏ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଦିଏ,
ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବରିତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସେ ଛଳନା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଶ୍ମି ରେଖା ହଉଛି ଲଣ୍ଠନ ଭଳି ଏକ ମହାନିଶାରେ, ଘୋର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ମହାନିଶାରେ ଅଛେ, ସେଇଠି ଲଣ୍ଠନଟେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରିଜନିଂ ର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଦବ ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସି ଥ୍ରୋସ୍ ଏ ଗ୍ଲିଟରିଂ ରୋପ ଅନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଏଇ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କଥା ଅଛି। ମହା ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏକ ଚାକଚକ୍ୟମକ ପରିଚ୍ଛଦ ସେ ବିଷୟ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦେଖି ଚାକଚକ୍ୟ ବିଛେଇ ଦିଏ, ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲି କହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହା ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇଲାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ବାହାରେ, କିମ୍ବା ଖଦ୍ୟତର ଯୋଉ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ଯୋଉ ଆଲୁଅକୁ କହେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏ ଆଲୁଅ ବୋଲି ଭାବେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମହାଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଚାକଚକ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଦରେ ବିଛାଇ ଦିଏ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନାଓ ଇଜ ଲଷ୍ଟ ହେୟାର ଏନସିଏଣ୍ଟ sovereign claim to rule mind's high realm in your absolute right, bind thought with logic's forged infallible chain, or see truth nude in a bright abstract haze। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ କହିସାରିବା ପରେ, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସତ୍ୟ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିସାରିବା ପରେ, ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ମନର ସମୁଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ନିରଙ୍କୁଶ ଅଧିକାର ଭାବେ ଶାସନ କରିବାକୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଆସିଲା, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ରାଇଟ, ନିରଙ୍କୁଶ, ଏଇଠି ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ, ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆସପୋଲିଟ ମେଜରିଟି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନିରଙ୍କୁଶ, ଏଠି ନିରଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥଟା ଏଠି ଲାଗିବ। ସେଠି ଯୋଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଆସିଥିଲା ସେଠି ଲାଗିଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସେଠି କିଏ ଯଦି ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରେ, ଆପଣ ସେଇଠି କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନିରଙ୍କୁଶ, ନା ଏଇଠି ନିରଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥର ଦିଟି ଯାକ ଅର୍ଥ ଆବସଲ୍ୟୁଟରେ ଅଛି, ଏଠି ନିରଙ୍କୁଶଟା ଲାଗିବ, ସେଇଠି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ। ଜଜମେଣ୍ଟ ସିମ୍ସ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇଛି, ଏଠି ହଉଛି କଣ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ରାଇଟ, ନିରଙ୍କୁଶ ଅଧିକାରରେ ଶାସନ କରିବାକୁ, ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ନକଲ ଅମୋଘ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚିନ୍ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ଅଥବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭୌତିକ ସତ୍ତାହୀନ କୁହୁଡିରେ ସତ୍ୟକୁ ନଗ୍ନ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ତାର ସର୍ବଭୌମ ଦାବି ହରାଇଥିଲା। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସର୍ବଭୌମ ରାଇଟ କୋଉଥିପାଇଁ କହୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମନର ସମୁଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ନିରଙ୍କୁଶ ଅଧିକାର ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଏବେ ବି ଶାସନ କରୁଛି। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଯାଇନେ। ଏବଂ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ନକଲି, ନକଲ ନୁହେଁ ନକଲି ହେଲେ ଠିକ ହବ, ନକଲି ଅମୋଘ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚିନ୍ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ଅମୋଘ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା ଅମୋଘ ସେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଛିଡିବନି, ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧିବାକୁ, ଅଥବା ଉଜ୍ଜଳ ଭୌତିକ ସତ୍ତାହୀନ କୁହୁଡିରେ ସତ୍ୟକୁ, ସତ୍ତାହୀନ କୁହୁଡି, ଯୋଉ କୁହୁଡିର ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଜ୍, ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଏସବୁ ତାର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଦାବି, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡର ଦାବି ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦାବି ସେ ହରେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ କଲେ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡାକ ସବୁ ତାର ଇଏକୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି।
रीजनिंग माइंड रा आर्गुमेंट जाउछि तापरे नेक्स्ट पेज रे देखंतु नेक्स्ट पेज रे हम आसली ए मास्टर एंड स्लेव ऑफ स्टार्क फेनोमेनन she travels on the roads of erring sight or looks upon a set mechanical world constructed for her by her instruments. A master and slave of stark phenomenon. विश्व जगत को आम चक्षुरे देखुचे दैट इज फेनोमेनन सुस्पष्ट प्रत्यक्ष परिदृष्ट घटनावली प्रत्यक्ष भाव परिदृष्ट घटनावली दैट इज फेनोमेनन केमती परीक्षा देखा गोटे लोकटे जाऊला स्कूटर रे गला से स्कूटीटा खाली चली किसी कारण ना से गोटे कुकुरटे आसला मारिगला ये पड़गला और गोटे हाथ भांगीगला कि मरीगला यहाँ है फेनोमेनन परिदृष्ट घटनावली का पश्चात कौन कारण अच्छी आम से भितर जापे बाहर देखुचे सी पलि आसला ये जाऊला सी मारिगला ये मरीगला यार पश्चात कौन तत्व अच्छी से तत्व को हम जापर आपण जाऊे गोटे जगार मो अनुभूति कहूँ स्कूटी रे जाऊली ब्रह्मपुर हिजिली काटू संध्या है संध्या समय 7टा अंधार हो अंधार आगे गोटे टेलाटे पड़ा से टेला उपर मो गाड़ी चढ़ीगला पड़गली मुझे डाहाण पटे पड़ी था मो पछे पछे गोटे ट्रक आसला माड़ी जाता मो बाँ पटे पड़गली बाँ पटे पड़ी सेंसलेस हो गली कारण मुंडू को माड़ा हो मुंडे गोटे इटा बाजिगला ता पछे गोटे गाड़ी आसला बस टे मोर अवस्था देखिक सांगे सांगे से बस अटकेला ता भीतर जड़े लोक आसिक लुना नहीं गला अल्प बाट थाए हिजिल काटू एवं सी मत धरिक गला से तले पर्यटन मुझे सेन्स आसी थाए बस जो ओह्लैला से 2-4 जन लोक थे मत धरिक टेकी टेकी ने घर को नहीं शुआले जन डाक्तर बसते पिला गणेश चतुर्थी पूजा सब चलता आड़े आसिक मत देखिले देखिए कहले आप देखो ये घटनाटा जब आर पटे मुझे पड़ी था मरी जापटे पड़ी ताने भगवत कृपा गोटे विपद रु ये रक्षा करे भगवत कृपा जदि आप पाखे थी से विपद रक्षा कर एमती अनेक गणित हम किंतु अनेक विपद रक्षा पाई बहु विपद निश्चित भाव में मृत्यु मुखर पड़ा विपद रक्षा पाई सब ये कह आज हमनी गोटे उदाहरण खाली सेमती भगवत कृपा जदि से किसी कौन सी जिन कार्य कर किंतु रीजन कहे से मास्टर एंड स्लेव सुस्पष्ट प्रत्यक्ष परिष्ट घटनावली एक प्रभु और दास कोटे कोटे प्रभु हो जाए आउ कोटे कोटे दास हो जाए सी मास्टर एंड स्लेव ऑफर ए बाह्य जिनस को देखिक परिदृष्ट घटनावली को देखिक को जगह प्रभु हो जाए आउ बेले बेले दास भी हो जाए कथा से रहे रीजन ये सब रीजन या हुए रीजनिंग माइंड विचार बुद्धि एटा हुए विभ्रांतकर दृष्टि पथ सब उपरे से भ्रमणरत होता है रीजनिंग माइंड को बाटर जाकर कहे सबटा सी ट्राभल्स ऑन द रोड्स ऑफ एयरिंग साइट सी जहाँ देखे दैट साइट इज एयरिंग सी विभ्रांतिकर दृष्टि देखे जिनसटा को से सब परिवर्तन होगा जोगुरु सी केवे तार प्रभु हो पारे बेले बेले से हो जाए घटना कि प्रभु होता है अथवा दृष्टिपात करे गोटे स्थिरीकृत यांत्रिक जगत गोटे स्थिरीकृत यांत्रिक जगत स्थिरीकृत यांत्रिक जगत कौन यांत्रिक जगत गोटा मेकानिकल से यांत्रिक जगत
ତମେ ଏପଟେ ପଡିଲେ ବଞ୍ଚିଗଲ, ସେପଟେ ପଡିଥିଲେ ମରିଥାନ୍ତ। ଏ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜଗତ। ତମକୁ କୋଉ ପଟେ ପକେଇବ କିଏ ଜାଣିଛି? ଭଗବତ କୃପା ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବ ଆଉ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେପଟେ ପଡିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଡିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଗୁଡା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ମଣିଷ ପଡିଯାଉଛି, ତାପରେ ଗାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ମରିଯାଉଛି। ଘଟୁନି ଘଟଣା। ତେଣୁ ଡେରି ହେଇଯିବ। ସେ ଗପଟା ମୁଁ କହିବିନି। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଧରିକି ଟ୍ରାଭେଲ କଲା ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଥିରେ ଥାଏ, ଯିଏ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣେ, ସିଏ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ସମସ୍ତେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉଟା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସିଏ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣେ, ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି, ସିଏ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଥାଏ, ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଥିଲେ ବି ସେଇ ଲୋକଟା ବସିଥିବା ଯୋଗୁରୁ ସେଇଠି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ନିଜର ଭାଇକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଏବେ କହିବିନି, ସେଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି ବସିଥାଏ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରେ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଏ ଏବଂ ସିଏ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମରନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି କଥା। ତେଣୁ ରିଜନ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ଦେଖେ ନା, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁ ଭ୍ରମ ବୁଲୁଥାଏ, ବିଚାର କରେ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜଗତ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜଗତଟା ମେକାନିକାଲି ଏଇଟା ଘଟିଲା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଘଟିଲା, ତାରି ଉପରେ ବିଚାର କରେ। ଯାହା ସବୁ ତାରି ପାଇଁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ କିଏ ସବୁ ଦେଇଥାଏ ନା, ତାର ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ। ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ କିଏ? ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଆମେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରୁ, ବିଶେଷ କରି ମନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମ ନିର୍ମିତ ହେଇ ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ସେ କଥାଟି କହେ। ଆଉ ଅଧିକା କଥା କଣ କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ସତ୍ୟକୁ କେମିତି କହିପାରିବ? ସେ ଯାହା ଦେଖେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଧରିକି କହେ। A bullock yoked in the cart of proven fact, she drags huge knowledge bales through matter's dust. ଭାଇ ଏଇଠି To ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, reach ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ରଖିବା। ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ସବୁନି ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପ କରିଦେବାର ସବୁ ହଉଛି। ମୁଁ ସେ ଗପ ଗୁଡାକ ମନକୁ ଆଇଲେ କହିଦିଏ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି କହିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ଗୋଟା ସରିଲାନି, ସରିଯିବା କଥା। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଉଦାହରଣ ଠିକ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଘଟଣାକୁ ଏଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାଟା ଠିକ, ଭୁଲ କାହିଁକି ହବ? ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତେଣୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦଉ ନାନା କଥା ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ, ତ ସେ ସମୟ ପଳାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତିକି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆରଥରକୁ ସେଇଟା ଆଉଥରେ କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଇମେଜ ଗୁଡା ଦେଇଥିଲେ, ବଡ କଷ୍ଟ ତାକୁ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ବସିକି ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ମାଙ୍କ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ, ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।